تو ایک کمپوننٹ بتائیں جو کہ ایک اسٹوڈنٹ بہترین طریقے سے زیادہ ٹیچر سے کیسے حاصل کر سکتا ہے. ایک چیز وہ کیا ہونی چاہیے؟ میں نے اس سے دیکھا اور میں نے منہ سے ایک دم میرے نکلا کہ وہ ہے عقیدت. آپ کو جتنی اپنے ٹیچر سے عقیدت ہوگی اتنا ہی پروسیس آف ایجوکیشن کلیئر ہو جائے گا، چینلز اوپن ہو جائیں گے، ڈور اوپن ہو جائے گا. آپ یہ غور کریں کہ جو جامعہ کے مدرسے کے طلبہ ہوتے ہیں نا، اپنے استاد کی، عالم کی، قاری کی بہت عزت کر رہے ہوتے ہیں. آپ میں سے بھی جس نے حفظ کیا اور ڈھیروں نے کیا ہوگا، when you were in madrasa you used to pick the shoes of your teacher, you used to follow the footprints, and you have never raised your voice in front of your honorable teacher because he is a religious teacher. But now this respect factor is a little, you can say, on a low level. Try to establish that. Try to be a good student. Try to be a good citizen. Try to be a good Muslim. Try to be a good son. Try to be a good father. Try to be good in everything. There is a person who is good in everything. Now when a person is good in everything, he will be good in everything. Like he's a good singer. He sings very good, but he's not a Muslim. So when he will be converted into Islam, he will sing good for Islam. Previously he was singing songs, but now he will sing good naat. He will have a very good recitation of Quran. So a person is a very big leader of a tribe, but he is not a Muslim. So when he will convert into Islam, he will take all the tribe with him. So when you convert, each and everything in you will convert. Like a person has asked me that how I can have full concentration in namaz. I lack focus, and this is the problem with me, that I offer 5 times of prayer, but oftenly I am not good in focus. What should I do? میں نے اسے کہا تم اپنی باقی زندگی میں فوکس سیٹ کرو، نماز زندگی کا حصہ، اس میں فوکس آ جائے گا. سوری، اٹس ویری سمپل نا. اور آپ میں سے جو نیچے بیٹھے ہیں نا دونوں فلورز کے اوپر، یہ الحمدللہ یہ میں نے اپنا نیا گھر لیا ہے اور ابھی میاں شفٹ نہیں ہوئے، آپ لوگ پہلے آئے ہیں، اور یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ آپ سب میرے نئے گھر میں پہلی بار آئے. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. حاجی خورشید صاحب مبارکباد دے رہے ہیں ماشاءاللہ. اور آپ لوگوں کو اصل میں نا وہ ابھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ جس حاجی خورشید صاحب ہیں وہ پیپر کے بہت بڑے تاجر ہیں، تو آئے، انہیں پتہ ہے کہ گھر کی مبارک کیسے دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں. ہم لوگ ابھی یونٹی میں ہیں، چلو لیکن مجھے آپ کے آنے کا بہت خوشی. آئی ایم ویری ہیپی دیٹ یو آر ہیئر. آپ میں سے ایک ایک بندہ جو آیا ہے، اچھا یہ اچھی بات ہے، اس کو فیل نہ کریں، اچھی بات. آپ کی عمر کا تقاضا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے. ایک بندہ آیا نا، اس کا چھوٹا بچہ میرے ساتھ تھا، وہ کہتا دیکھیں میرا بچہ کتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، کیا کرتا. میں کہتا یہ تو اچھی بات تو نہیں ہے. بچے کو بچہ ہونا چاہیے، بڑے کو بڑا ہونا چاہیے. بچہ بڑی والی باتیں کرے گا تو اچھا نہیں لگے گا. ہی مسٹ ہیو دیٹ چائلڈ ان اٹ، اینڈ بڑا مسٹ ہیو دیٹ بڑا ان اٹ. اگر یہ یوں یہ نہ کہتے تو مجھے عجیب لگتا ہے کہ یار یہ تاجر ہیں، ان کو ایک گھرداری کا پتہ ہے، ان کے آپ جتنے بچے ہوں گے، اور آپ اگر کریں گے تو مجھے عجیب لگے گا یار یہ کیوں اتنا بڑا بن رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو ہیں وہ رہیں، خوبصورت لگیں گے. جو نہیں ہے وہ نہ بنے، بدصورت لگیں گے. چھوٹے سے پنڈ سے بڑے سے نمبر لے کے یو ٹی میں آنے کے بعد آپ کا لائف سٹائل کیوں بدل جاتا ہے؟ بالخصوص لڑکیوں کا. within a year they become model. Why? You belong to a very humble family. Your father is a farmer. Your mother is just an ordinary lady working inside a house. بدل کیوں گئی تم؟ کیوں تمہارے اندر تبدیلی آ گئی؟ کیوں تم اپنے باپ کا تعارف کرواتے ہوئے پشیمانی محسوس کر رہی ہو؟ کیوں وہ لاہور کی فریکوینسی پہ زبردستی گھسنا چاہ رہی ہو؟ ڈریس کوڈ، آواز، ٹک ٹاک، وائی؟ اور سب سے پہلے اپنی نیٹو لینگویج چھوڑیں گے. آپ سرائکی ہو، کیوں آپ کو فخر نہیں ہے میں سرائکی ہوں؟ ساری زندگی سرائکی بولی ہے، ہڈیوں میں سرائکی ہے، آپ کے ہڈیوں میں پنجابی ہے. کیوں یہاں کے آپ ایکسٹرا آرڈنری انگلش بولنا چاہ رہے ہیں؟ وائی؟ میں بڑے بڑے ڈاکٹر سے ملا ہوں، بڑے بڑے سی اوز کے ساتھ ملا ہوں. 35 سال ہو گئے مجھے انجینئرس کو اوپر نیچے کرتے ہوئے، 35 ایئرس. یو ٹی کا وہ سیشن جو میں نے دیا تھا، آج جس کو پہلی بار میں نے یو ویلکم دے کے نکالا تھا اور فیئر ویل دی تھی، آج پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے وہ. جتنے بڑے بندوں سے ملا ہوں،
اس کے پاس جاتا ہوں, وہ بڑا اس لیے ملا کہ اس نے خمیر کو نہیں چھوڑا تھا, وہ فخر محسوس کرتا پنجابی بولتے ہوئے, بولتا پنجابی, وہ بڑے بڑوں کے ساتھ بولتا ہے. پیپسی کے سی او کے ساتھ پہلے پنجابی میں بات کرے گا کہ آتا ہے پنجابی میں, نہیں تو پھر میں انگریزی بعد میں چھوڑتا ہوں. انگریزی اس کو آتی ہے, ہارورڈ سے پڑھا وہ. ڈونٹ لیو وٹ یو آر اوریجنل, بی اوریجنل. اسی طرح مولوی صاحب ہیں, پاکستان میں زیادہ مولانا صاحبان کو انگریزی نہیں آتی, یہ پتہ ہے نا آپ کو. مولوی ہوگا, امامہ داڑھی رکھی ہو تو اس کو انگریزی نہیں آتی, یہ بائی ڈیفالٹ ایک کنفرم ہے. چلو سبحان بھائی تو سبحان بھائی ہے نا, اس نے سی اے بھی کیا ہوا ہے, اس کا تجربہ ہے, انگریزی فر بول لیتا ہے, دنیا میں لیکچر دیتا ہے, وہ تو میں نے سیکھی ہے, آپ کو پتہ چل رہا ہے. لیکن ان کو نہیں آتی. اب وہ اگر 4-5 لفظ انگریزی کے سیکھ لیں اور زبردستی گھسیڑنا شروع کر دیں تو آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ عربی اردو اوکے وی کین انڈرسٹینڈ ویل, آپ اسی میں رہیں, انگریزی ہم بول لیں گے. سو ٹرائی ٹو بی اوریجنل, یہ چینج نہ ہو. پہلا تو لیسن آپ کو یہ ہے فرسٹ ایئر والوں کو اور باقی ساروں کو, ٹرائی ٹو بی اوریجنل. جس طرح وطن سے محبت ہوتی ہے نا میرا بچہ, اسی طرح مادری زبان سے بھی محبت ہوتی ہے. اردو ہماری مادری زبان ہے. میں جو انگریزی آپ پہ اتنی چھوڑ رہا ہوں مجھے محبت نہیں ہے, مجبوری ہے. میں نے بڑی ریسرچ کرنی ہوتی ہے. آئی ہیو ٹو ڈو مچ اینڈ مچ ریسرچ. ابھی آتے ہوئے جب میں نے دیکھا کہ ہاؤ مینی, یار توجہ رکھو ادھر, تھوڑا سا ٹائم ہے انشاءاللہ ابھی کھانا کھول, آپ بیٹھ جاؤ, کیا ہوا. پاکستان کو کھڑے ہونے کا شوق ہے, الیکشن ہو چاہے عدالت ہو چاہے اجتماع ہو, ہے نا. بیٹھ جاؤ, سکون کرو, ریلیکس ہو جاؤ. ایک دفعہ سارے میرے کہنے پہ ناک سے سانس لو, زور سے, روکو تھوڑی دیر, 2 سیکنڈ روکو, گنو 1 2, اور اب منہ سے سیٹی کر کے باہر نکالو. 8 سیکنڈ میں, 8 سیکنڈ. دس از دا ریلیکسنگ ٹیکنیک. ساری دنیا میں اس سے بڑھ کر ریلیکسنگ ٹیکنیک کوئی نہیں ہے. شارٹ انہیل, لانگ ایکسیل. جب بھی گھر سے خبر آئے نا ابو بہت پریشان ہو گئے اور آپ کچھ کر نہیں سکتے, امی کو پریشانی آ گئی ہے, گھر میں اچانک ایک وہی کام ہو گیا ہے جس کام کو اب آپ دور کرنے کے لیے ڈٹ کے پڑھ رہے ہو کہ ختم کر دوں گا, وہ جو کمی ہے وہ ہو گیا ہے. ادریس بھائی تشریف لائے, ماشاء اللہ ادریس بھائی تشریف لے آئے, ہمارے یوتھ ٹاکس کے سرپرست اعلیٰ اور آپ کے بہت ہی قابل احترام سینئر. تعارف میں تھوڑی دیر تک مزید کراؤں گا. ادریس بھائی کی شعری ہے ماشاء اللہ. تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے, یہ ایک آپ کو چھوٹی سی ایکسرسائز بتائیے, ٹھیک ہے. شارٹ انہیل اینڈ لانگ ایکسیل. رات کو سوتے ہوئے 10 دفعہ یہ کام کرنا. دس ریلیز یو فرام ٹینشن. سو ریمین ود می. زیادہ لمبا سیشن ہمارا نہیں ہوگا, انشاءاللہ کھانا ہم کھول دیں گے, پھر آپ سب سے ملاقات بھی کریں گے, کچھ اعلانات بھی کریں گے تاکہ آگے بڑھ سکیں. ایک ایک چیز کو غور سے سنیے گا. شعیب کی طرح, شعیب باہر ہے. ایک جہاز اڑتا ہے سنگاپور سے اور اس نے جانا ہے ٹوکیو, جاپان. پرفیکٹ روٹ, پرفیکٹ ویدر, نتھنگ از اب نارمل, پلین از فلائنگ, ویری گڈ. بہت صحیح طریقے سے پلین اڑ رہا ہے. سنگاپور سے اس نے ٹیک آف کیا ہے اور لینڈ کرے گا ٹوکیو جاپان میں. اچانک وہ 1 ڈگری ٹرن لے لیتا ہے اپنی ٹریجیکٹری سے. 1 ڈگری, کچھ بھی نہیں ہے یہ, صرف 1 ڈگری. پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے ٹرن لے لیا ہے. کچھ ہی دیر کے بعد وہ 1 ڈگری 100 کلومیٹر ڈیویشن میں بدل جاتا ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد, ابھی بھی کسی کو پتہ نہیں چل رہا, وہ 1 ڈگری 400 کلومیٹر ڈیویشن میں بدل جاتا ہے. اور اب وہ جہاز ٹوکیو میں نہیں, اوساکا میں اتر رہا ہے, جو کہ بڑی دور ایک شہر ہے ٹوکیو سے. 1 ڈگری کا فرق اور منزل بدل گئی. میرے انجینئرز, 1 ڈگری کا فرق زندگی میں بھی آئے گا نا, زندگی بدل جائے گی. And it should be persistent. With persistent and consistency, you will find a new life in you with just 1 degree deviation. Just 1 degree deviation. You people are excellent. You are in UT Lahore. Most of you are toppers or top 10 from your district or from your board. But now what you need to do, this 1 degree change daily. It means that after a year, you will have a very different life. Let me tell you how you should pass these 4 years in UET. 4 سال UET میں کیسے گزارنے, میرے ساتھ رہنا.
गौर से सुन लेना, 4 साल यूनिवर्सिटी में कैसे गुजारने। नंबर वन ईयर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर, दिस इज द रिकग्निशन ईयर। नजर आओ गालाज में, कॉन्फ्रेंसेस में, इज्तिमात में, और क्लास में सबसे आगे, टीचर्स को पता हो ये लड़का है, सारे स्टूडेंट्स को पता हो हमारा क्लास फेलो है ये। Everyone should know that you are from UET and you are a person who exists in UET, and that existence must be with excellence. First one is the recognition year. नजर आओ, पता चले कि ये एक अब माशरे का फर्द बन गया है। He is a part of UET and he will remain a part of UET up till the death and after the death also. हर जगह पे अपीयर हो। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स के अंदर एक मैडम जब रिटायर हुई, शी इज़ वेरी ओल्ड, जब उनसे पूछा कि लड़कों को आखिरी नसीहत करके जाएं बच्चों को, उन्होंने जुमला बोला था, सिट एट द फ्रंट, सिट एट द फ्रंट, यू विल फील दैट यू हैव टू परफॉर्म। आगे बैठो, सबसे आगे बैठो, नजर आओ, नजर आओ। याद रखो ये नजर आओ वाला फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, नजर में रहो। एंड नंबर टू ईयर इज लर्निंग ईयर। सीखो, डट के सीखो, खूब सीखो, इधर उधर आगे पीछे जो भी आपका कोर्स ऑफ एक्शन है, जो भी आपका सिलेबस है वो सीखो, उसके अलावा सीखो। पाकिस्तान में इस वक्त 3,41,000 इंजीनियर्स हैं तकरीबन, और हर साल 25,000 बन रहे हैं। अगर इंजीनियर नहीं होगा मुल्क की तरक्की डेफिनेटली रुक जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर डॉक्टर नहीं होता तो आबादी कम होगी, इंजीनियर नहीं होगा तो तरक्की रुक जाएगी। डॉक्टर 3,19,000 है तकरीबन, 7.5 लाख पाकिस्तानी पर एक डॉक्टर है, तो इंजीनियर उससे भी कम हो गया ना। इंजीनियर नहीं होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, रोड्स नहीं होंगी, रेल्स नहीं होंगी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी। इंजीनियर नहीं होगा, जदीद टेक्नोलॉजी का एम्ब्रेस नहीं किया जाएगा। लेकिन वो चीज़ क्या है जो कि आपने यूईटी के सेकेंड ईयर में सीखनी है? आपके टीचर आपको बेहतरीन टेक्निकल नाउ हाउ दे रहे हैं। What I want you to learn is how to speak, how to appear in an interview. Learn your purpose. It's very easy to live a life between sun and sun. सुबह सूरज, रात को सूरज, सारे घंटे जैसे अलार्म बोला फौरन ही ज़हन में आए, इतने पीरियड्स हैं, ये घंटे हैं, हर घंटे को काम से भर देना, ये कोई चीज़ नहीं है। यू आर इंजीनियर्स, डोंट जस्ट गेट द थिंग्स बाय डिफॉल्ट बट डिज़ाइन इट। सिर्फ एक चीज़ अपने आप से पूछना जाके, ये दूसरे साल में बिलखसूस, कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑल व्हाट आई एम डूइंग। क्या पर्पस है इसका, क्यों आए आप, क्या कर रहे हैं। ये आर्किटेक्ट होता ना, सिर्फ ईंटों को देखता नहीं है, ईंटें इकट्ठी नहीं करता रहता, वो ईंटों के बारे में सोचता है इसका बनाना क्या है, और ब्लूप्रिंट बनाता है। पहले एक एक लाइन को देख रहा होता है कि दो ईंटों के दरमियान में सीमेंट लगेगा तो नीचे तो नहीं गिर जाएगा, बदनुमा तो नहीं लगेगा। ही जस्ट डाइव इनटू द डिटेल, so you have a complete life. It's very easy to fill the hours in your life, but it's very difficult to have a purpose. नई इंजीनियरिंग अच्छी लगती थी, आप में से कोई जबरदस्ती आ गया तो अपने शौक को भी जबरदस्ती इंजीनियरिंग में लाए, लेकर आओ। अब यही करना है। एक बंदे ने मुझसे पूछा पर्पस क्या होता है, क्या टैलेंट है मेरे में। मैंने कहा इधर बैठो, मुझे फौरन बताओ फौरन बताओ। वो कौन सा काम है जो सारे 2 घंटे में करते तुम 10 मिनट में कर देते हो? वो कौन सा काम है जब तुम करते हो तुम्हें दुनिया माफिया की फिक्र ही कोई नहीं रहती, इतने डूब जाते हो अंदर? वो कौन सा काम है जिसका तुम्हें पता हो फेलियर नहीं है, कंफर्म कामयाबी है? वो कौन सा काम है जो तुम करना पसंद करोगे? वो कौन सा काम है जिसका तुम्हें 1 रुपया भी ना मिले, तुम मरते दम तक वो काम करते रहोगे? ये 4 चीजें सोच लो और ये तुम्हारा पर्पस और ये तुम्हारे अंदर का शौक है। और अब उस बंदे को ढूंढो जो तुम्हें शौक के महीने के पैसे देने को तैयार है। खुश नसीब तरीन जिंदगी है ये, जो तुम्हारे शौक के महाना पैसे देने के लिए तैयार है ना, अब तुम खुश नसीब हो। और अगर वो नहीं मिलता, इट्स वेरी सिंपल, एक ऐसी जॉब जहां प्रमोशन है, पैसा है, उस जॉब के अंदर रिकग्निशन भी है और उस जॉब के अंदर तरक्की भी है, झूठ नहीं है, हलाल है, चले जाओ। नॉलेज, देखे ना, कल मैंने देखा फिगर 03 और ऑप्टिमस दोनों के दरमियान रेस हुई है।
دے آر دا فرسٹ ہیومنائڈ روبوٹس. ٹیسلا مسک جو ہے وہ اپنا روبوٹ نہیں نکال رہا تھا نا, چائنا نے دوڑا دیا تھا, سب نے کیا, رشیا نے بھی دکھایا تھا, یہ نہیں نکال رہا تھا. اس نے کہا تھا آئی ول ڈو اٹ ایٹ سرٹن ٹائم. اور اب فگر 03 اور آپٹیمس کی جو ریس میں نے دیکھی ہے, آپٹیمس میں آپ 1% بھی نہیں گیس کر سکتے یہ روبوٹ ہے. اس کا انرشیا, اس کا نیچے سے اٹھنا, اس کے جوائنٹس کی بینڈنگ, اس کا گھومنا اور رک کے دوبارہ سے ٹرن لے کے پھر واپس آنا, ہی از 100% ہیومن. ریفلیکسز اور جوائنٹس ایوری تھنگ. کیا ہے یہ؟ اور اے آئی کو امبریس تو آپ کو کرنا پڑے گا. سبحان بھائی ہمارے ٹیچر سکھاتے ہی نہیں, ہم کیا کریں؟ آپ خود سے سیکھیں. 2-2.5 لاکھ کے اندر یہ بہترین قسم کا کاروبار بھی ڈیزائن کر کے دے سکتی ہے آپ کو. اسے بات کرنا سیکھیں. What AI can't do, this will be your task from today. ڈسٹربنس ہو رہی, ابھی رکھتے ہیں, ابھی نہ لے, ڈسٹربنس ہو رہی. بعد میں ادھر ہی ہیں سارے ماشاءاللہ, ساری رات ہمارے ساتھ ہی ہیں. ابھی ہم شفٹ نہیں ہوئے, سو جانا ادھر ہی. مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ سبحان بھائی 350 بندے آ گئے, کیا کریں گے, یہ کریں گے. میں نے کہا یہ کون سی پھپھیاں خالہ ہے کہ جو بعد میں کہیں گے سانو کھانا نہیں لبیا. سارے اپنے بھائی ہیں فرسٹ ایئر کے, ادھر ادھر سو سا جائیں گے. تو کیا ہے ہاسٹل کے لائف تو شاندار لائف ہوتی ہے نا, ایک تو بہترین لائف ہوتی ہے, اس میں اعتراض نہیں ہوتا, اس میں ایکسیپٹنس ہوتی ہے. ہاں کہاں سے آئے؟ مظفر گڑھ سے. میں مظفر گڑھ, آج چلیں. ایک بندہ اپنے باپ کے پاس گیا نا, کہتا ابو فرسٹ ڈے, آج پہلا دن ہے کمپنی میں, اینی کارپوریٹ ایڈوائس, کوئی کارپوریٹ ایڈوائس دے مجھے. ابو نے کہا بیٹا یاد رکھنا یو ای ٹی نہیں ہے یہ. کہتا کیا مطلب؟ کہا وہاں تو ہر گلے ملنے والا تو شہزادہ ہوتا تھا نا, آج چلیں. یہاں پر نہیں ہے ایسا, یہاں تو ٹانگیں کھینچیں گے, یہ کارپوریٹ ورلڈ ہے. Enjoy this period of life, it will never return, remember. بس یاد رکھنا. میں اپنی بات پہ واپس آتا ہوں. ایک کام نہ کرنا, مان لو, نشہ نہ کرنا. بھائی سمجھ لو, بڑا سمجھ لو, ہم عمر سمجھ لو, مان لو نشہ نہ کرنا, تباہ ہو جاؤ گے. باقی سارے گندے کام بھی نہ کرنا, گندے کام ہو یا کیا ہو, لیکن یہ کام نہ کرنا. نشہ بڑا گندا ہے, یہ نا آپ کو کھوکھلا کر دیتا ہے, ہر چیز کو ختم کرتا ہے. اور یہ یاد رکھنا, یہ نا مائنر سے شروع ہوتا ہے اور میجر پراپرٹی تک چلا جاتا ہے. این ایچ ایس اور این آئی ایچ یہ دو دنیا کے سب سے بڑے میڈیکل اسٹیچوز ہیں. این آئی ایچ مینس نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ, یہ امریکہ کا ہے, اور این ایچ ایس مینس نیشنل ہیلتھ سروس, یہ گریٹ برٹن کا ہے. گریٹ برٹن میں کیا آتا ہے؟ ویلز, انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ. یہ ہے. اب دنیا کا سب سے بڑا امپلائر کون ہے؟ چائنیز آرمی. اور سیکنڈ بگیسٹ امپلائر این ایچ ایس ہے, کیونکہ ان تینوں ملکوں میں, تینوں جگہوں پہ جو بھی بندہ زندہ ہے وہ این ایچ ایس کا امپلائی ہے, وہ اسی کے ذریعے آئے گا. دونوں کی تحقیق ہے, اور یہ تحقیق بیان کرنے والا از اے ویری ایمیننٹ ڈاکٹر who has some very good published papers on addiction. اس سے کیا بتایا؟ کہنے لگا کہ گردوں کے لیے سب سے خطرناک چیز وہ انرجی ڈرنک ہے. The most dangerous liquid which you can pour in your mouth and they will kill your kidneys is energy drink. یہ بنزین میں کنورٹ ہو جاتی ہے جو پلاسٹک جس سے بنتا ہے, and it kills you or it will lead you towards more addiction. میں حیران رہ گیا اس کی بات سن کے. وہ کہنے لگا, غور سے سنا, $900 بلین کی انڈسٹری ہے الکوہل کی, اور وہ کہتا ہے کہ اگر آج الکوہل ایجاد ہوا ہوتا نا, یعنی آج کے دن الکوہل ایجاد ہوا ہوتا, ویسے تو دنیا کی جو پرانی تحریریں ہیں نا, جو سب سے پرانا ٹیکسٹ ملا ہے اہرام مصر سے یا جہاں سے بھی, پتہ ہے کیا ہے سب سے پرانا ریڈیبل ٹیکسٹ جو ملا ہے؟ پتہ ہے کیا جملہ ہے؟ شراب پی کے کبھی بھی حکومت کے کاموں کی طرف نہ جاؤ. سب سے پرانا ٹیکسٹ یہ ملا ہے. تو اب تو آ گئی نا, وہ رن میں آ گئی, برانڈز بن گئے, انڈسٹری بن گئی, اور سارا کچھ ہو گیا شروع, ہینگ اوور ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ اگر آج شراب ایجاد ہوئی ہوتی, اور جو ماڈرن لیولز ہیں ٹاکسیکالوجی کے, یہ چیز اتنی کھا سکتے ہیں, یہ چیز اتنی کھا سکتے ہیں نا, دوائیاں بھی اتنی کھا سکتے ہیں صبح دوپہر شام, اور یہ چیز اتنی خطرناک ہے, تو شراب کی کیا مقدار پی جا سکتی تھی سائنٹیفکلی؟ پورے سال میں آدھا گلاس صرف. اگر آج شراب ایجاد ہوئی ہوتی ماڈرن سائنٹیفک نیوٹریشنل ایلیمنٹس کے مطابق. آپ پڑھائی میں بھی اچھے ہو گئے,
آپ بہترین اسٹوڈنٹ بہترین بچے ہوگے لیکن آپ پھر بھی نشے میں پڑ سکتے ہو. کیوں؟ جسٹ ٹو فٹ ان, جسٹ ٹو فالو ہم. یار یہ سب کر رہے ہیں تو میں نہیں کروں گا, میں کیسے فٹ ہوں گا؟ یاد رکھنا, ایک سگریٹ بھی نہ پینا, یہ بہت کچھ چل جاتا ہے اس سے. ایک بندے نے مجھے کہا میں کیا کیا کروں تو میں بہترین انسان بن سکتا ہوں. میں نے اس کو دیکھا, میں نے کہا کون سا سال چل رہا ہے؟ کہتا 2025. میں نے کہا 2025 میں یہ نہیں پوچھتے کیا کیا کروں تو بہترین انسان بن سکتا ہوں, یہ پوچھتے کیا کیا چھوڑوں تو بہترین انسان بن سکتا ہوں. کر تو بہت کچھ لیا آپ نے. فوکس از دا کنگ مائی ڈیئر. یور سیکنڈ ایئر, مائی فوکس از یور سیکنڈ ایئر. ٹرائی ٹو لرن. اے آئی از دا سولوشن. 7.5 لاکھ بندوں پہ ایک ڈاکٹر ہے, وہ کیسے سب کو بتائے گا تمہارے سمٹم کیا ہے, کون سی دوائی, کون سا علاج, کون سا پرہیز؟ لیکن اگر اے آئی کو یہ کام دے دیا جائے, اے آئی تو کبھی نہیں تھکے گی. وہ سندھی کو سندھی میں, بلوچی کو بلوچی میں, پٹھان کو پشتو میں بتائے گی, بار بار بتائے گی. ڈاکٹر بار بار نہیں بتا سکتا. انجینئر بہت تھوڑے ہیں, انجینئرنگ کے بہت سے کام اگر اے آئی کو دے دیے جائیں, انسانیت کا فائدہ ہے. ایک کسان ڈپینڈنٹ ہوتا ہے پورا ہوا پر, موسم پر, کیڑوں پر, فصلوں کی قسموں پر. اے آئی کو یہ کام دے دیا جائے, بہترین کام ہو جائے گا. So you people are supposed to give solution to every other department in the world. ڈاکٹر اے آئی والا ربورٹ خود نہیں بنائے گا, اس کو ٹرین کر دے گا اپنی زبان سے, بنانا آپ نے. ویٹری ڈاکٹر جو گیجٹ بنائے گا, کیونکہ ویٹری ڈاکٹر کا پیشنٹ ایک تو نہیں ہے, ایم بی بی ایس کا تو یہ پیشنٹ ہے, انیٹمی سارا کچھ ایک ہی رہتا ہے سب کا پوری دنیا میں. ویٹری ڈاکٹر کے تو پیشنٹ مختلف ہے نا, اس کے مختلف سیمپلز, ہر ایک کی اپنی انیٹمی ہے, ہر ایک کا اپنا سسٹم ہے. اس کو آپ ٹرین کر سکتے ہیں اے آئی کے ذریعے. کسی نے مجھ سے زبان پہ اچھی جاب کیسے ملے گی؟ میں نے کہا ڈھونڈو کہاں پرابلم ہے, وہاں جاؤ اور وہاں سولوشن بن جاؤ, اچھی جاب مل جائے گی. بڑے بندے کی بڑی پرابلم سالو کرو گے, بڑے پیسے ملیں گے. چھوٹے بندے کی چھوٹی پرابلم سالو کرو گے, چھوٹے پیسے ملیں گے. آج سے ڈھونڈو دنیا کو پرابلم کیا کیا ہے. ایلان مسک کو بہت بڑی بڑی پرابلمز ہیں, کہتے ہیں میرا دماغ بوائل کرتا رہتا ہے ہر وقت. آئی نیڈ پیپل, آئی نیڈ پرسونلز. خود انجینئر ہے, انجینئر کی قدر بھی بڑی کرتا ہے. ڈاکٹر کمال شاہی صاحب آگے تشریف لے آئے. ڈاکٹر کمال شاہی صاحب ہمارے پنجاب یونیورسٹی کے اندر ایسوسیٹ پروفیسر الیکٹریکل انجینئرنگ کے. اے آئی پہ ان کا بہت کام ہے, ان کے اپنے چیٹ باٹس ہیں, خود انہوں نے بنائے جو. So second year is just learn, and I will finish the things with this special type of sentence that اتنا سیکھ جانا خاص طور پہ اپنی سافٹ اسکل کے اوپر. ادریس بھائی کی 7-8 کمپنیوں کے مالک ہیں, آدھی دنیا میں چکر لگا چکے ہیں. ادریس بھائی آپ کا سیشن کون سا تھا؟ 03 سیشن. 2003 سیشن کے یہ یو ای ٹی کے انجینئر ہیں. یعنی یہ وہ یو ای ٹی کی مثال ہے جو کہ ہم پوری دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ یو ای ٹی میں ایسے انجینئر بھی پیدا ہوتے ہیں. اور انہوں نے مجھ سے پچھلے دنوں یہ بات کہی تھی, جو انہوں نے مجھے آج کہا تھا کہ میں آپ سے کچھ کہوں, وہ تو یہ خود ہی کہیں گے, وہ میں بالکل نہیں چھیڑوں گا تاکہ اپنی زبان سے کہیں, زیادہ اچھا آپ کو سمجھ آئے گا. لیکن انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ سبحان بھائی, اب یو ای ٹی کے انجینئر جو میرے پاس آتے ہیں, ان کے پاس کچھ کمی ہے. یہ اس طریقے سے ٹرین ہو کر نہیں آئے جس طریقے سے اس دور کے انجینئرز ہوتے تھے. تو اس کمی کو آج آپ نے دور کرنا ہے. دیکھو, دونوں میزوں کے اندر جو لڑائی ہے, ایک بندہ جا کے ان دونوں کو سالو کر سکتا ہے, اپنے ٹیمپرامنٹ کو معتدل رکھ کر پریشر کو جھیل سکتا ہے, اور اچھے ڈیسیژن فوراً کر سکتا ہے. یہ چیزیں سیکھ لو, ان کے بغیر کام نہیں ہوگا. جسٹ لرن دیز تھنگس. میرے ساتھ رہو. نمبر 1, دا موسٹ امپورٹنٹ از کمیونیکیشن اسکل. نمبر 1 از communication skill. Communication skill. Try to be a good communicator. And again I'm saying I don't love English language, but I am just, you can say, 100% pressurized by this society to learn English. Because whenever I will search something and I will try to learn something as per modern technology, I have to put the prompt in English language. I have made videos on all the foods which were liked by Holy Prophet. All the foods, pomegranate and meat and rice and everything. And all the things, I have got the stuff
from English websites. Even India, Ayurvedic medicine, they are publishing each and everything in English. So what your teacher is saying and what modern world is saying, only English. And when he will come to me to give the interview, first thing is graduate from UET, and second, I will ask you everything in English. English is a super thing. मैंने जरा रिसर्च पढ़ी कि जो अंग्रेजी बोल सकता है ना, बोल सकता है, 4 एस्पेक्ट होते हैं ना, लिखना, बोलना, पढ़ना और सुनना. बाकी 3 आप कर लेते हैं. अंग्रेजी में किताबें हैं, पढ़ भी लेते हैं. अंग्रेजी टीचर बोल रहा है, सुन भी लेते हैं. लिखना भी आसान है. बोलना, तो जो बोल सकता है ना, उसकी 33% तनख्वाह बढ़ जाती है. मैं हैरान हुआ. मैंने कहा अच्छा, ये ओवरऑल रिसर्च है. तो एक कारी साहब थे. कारी साहब मुझे कहने लगे, सुभान भाई मैंने अंग्रेजी सीखनी है. मैंने कहा क्यों? कहते बस सीखनी है. मैंने कहा अच्छा, तो ऐसा करें, अगर 3000 वर्ड्स इंग्लिश के आपको आते हैं ना, 3000 वर्ड्स आते हैं, तो आप एक नॉर्मल ट्रांसक्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं अंग्रेजी का, समझ लेंगे बस नॉर्मल. 10,000 अगर आपको आते हो तो आप एक अंग्रेज की तरह बोल सकते हैं, कर सकते हैं. मैंने एक वक्त में 10,000 वर्ड्स की वोकैबुलरी रखी थी अपनी, मेरी मजबूरी थी. कारी साहब ने सीख ली, और सीखने के बाद उनकी तनख्वाह 33% नहीं 133% बढ़ी. मैंने कहा कारी साहब क्या किया? कहते पहले लाहौर पढ़ाता था, पैसों में आती थी, अब इंग्लैंड में पढ़ाता हूँ, पाउंड आते हैं, यूरो आता है. इट्स वेरी सिंपल. देखो ना, आप इदरीस भाई के पास जाते हो, इदरीस भाई ने आपको एक इंजीनियर के तौर पे टेक्निकल रखना था. आप इदरीस भाई को 4-5 जुमलों में बता देते मैं क्या हूँ. ये समझदार और बहुत जीरक बिजनेसमैन है. ये फौरन समझ जाएंगे कि मेरे बिजनेस में सिर्फ टेक्निकल नहीं बल्कि एज ए रिप्रेजेंटेटिव भी जा सकता है. एक काम के लिए भेजूंगा, 10 काम करके आ जाएगा. अब वो रिटेन करेंगे आपको, छोड़ेंगे नहीं. तो कम्युनिकेशन, और नबी पाक की 2 बातें इसमें याद रख लेना. मेरे आपके प्यारे आका ने कम्युनिकेशन कैसे सिखाई. नंबर 1, कुरान में आता है गधे की आवाज सबसे बुरी है क्योंकि वो ऊंची बोलता है. सो यू हैव टू डिसाइड व्हेन टू टेक your voice up, take your voice down, be a mediocre, because when I'm speaking as a public speaker, I have to do this intonation. एक होता है वर्बल बोलना, एक होता है नॉन वर्बल, और एक होता है पैरावर्बल. पैरावर्बल ये इंटोनेशन, आवाज ऊपर नीचे दाएं बाएं देखना करना. पैरावर्बल में कमांड हासिल करो. आपका दिमाग ना फ्रीक्वेंसी को रिस्पॉन्ड करता. वो तेज बोला क्या हुआ, आहिस्ता बोला क्या हुआ, पॉज को गया. ये हर जगह पर है, 1000 बंदा हो या सिंगल बंदा हो, पैरावर्बल के साथ उसको बताओ मैं कौन हूं. और कम्युनिकेशन के अंदर नबी पाक की सबसे बेहतरीन आदत क्या थी? आप सुनते थे. यू वर वेरी गुड लिसनर. लोगों के मसाइल सुनते थे. एक औरत आई, थोड़ी सी जरा वो उनका मेंटली थोड़ा सा, तो वो बाहर आई मदीने में. उन्होंने नबी पाक सर्च किया, आप आ जाए. नबी पाक इमामुल अंबिया, द वन ऑफ द, for him the whole kainat is being built, you can say. And he went out and he started listening this woman who cannot communicate properly. सुन रहे हैं, मदीने की धूप है, पसीना मुबारक आ रहा है, हुजूर सुन रहे हैं. बाद में साहब ने कहा यार सुनो, उसकी तो सुनता कोई नहीं. हुजूर ने कहा जब कोई नहीं सुनेगा, मैं भी नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा. Just listen, just listen, just listen. Sometimes it's the only remedy the other person wants. और तीसरा, जब भी बात करो अगले के मुंह को देखो बात करने से पहले. वो कौन है, क्या है वो. मेडिकल साइंस का आखिरी पेपर होता है FCPS पार्ट 2. ये पाकिस्तान का सबसे ज्यादा मुश्किल इम्तिहान होता है क्योंकि ये इम्तिहान नहीं होता, एक जिंदा मरीज को आपके सामने बिठा देते हैं. 3 बड़े प्रोफेसर शीशे से देख रहे होते हैं, कहते हैं इसका इलाज करो. उसको 8-10 बीमारियां होती है, उसको सिंड्रोम कहते हैं. अब वो बाबा है, वो आगे काने काचे का, ठीक है, वो बाबा काने काचे का, और मैं तो KE का ग्रेजुएट हूं. अब जब बाबा मेरे सामने आएगा, मैं उससे किस जबान में बात करूं. बाबे का इलाज करना है, वो अपनी बीमारी बताई पंजाबी में सकता है, उसको कैफियत क्या है वो पंजाबी में बताएगा ना. पार पै रहा है, दिल कट रहा है, ही विल यूज सच सॉर्ट ऑफ वर्ड्स. अगर मैं अंग्रेजी बोलूंगा तो मैं अच्छा डॉक्टर नहीं हूं, मैं उसके लेवल पर आऊंगा, मैंने इलाज करना उसका, दोस्त ने जमानी. दिस इज द टेक्ट. नबी लोग आते, आके बात करते, नबी पाक मुस्कुराते, और एक सवाल के सबसे अफजल अमल कौन सा है, उठाओ चैट GPT पूछो. इस एक सवाल के, हालांकि सवाल बड़ा ऑब्वियस है, सबसे अफजल अमल कौन सा है. या रसूलुल्लाह इरशाद फरमाइए. हुजूर ने हर बंदे को अलग जवाब इरशाद फरमाया. सबसे अफजल अमल कौन सा है, नमाज. सबसे अफजल अमल कौन सा है, माँ बाप की खिदमत.
सबसे अफजल कौन सा है? जिहाद। वो क्योंकि नबी पाक हैं, अगले के माइंड को रीड कर लेते थे। तो बी ए गुड कम्युनिकेटर, बी ए गुड कम्युनिकेटर। माँ से कम्युनिकेशन कैसे करनी है, बॉस से कैसे करनी है, दोस्त से कैसे करनी है, अजनबी से कैसे करनी है ना, हर जगह पर अलग चीज। डिसीजन मेकिंग स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी देयर। क्रिएटिविटी लेके आना। ज़करबर्ग को किसी ने कहा तुम दुनिया के बहुत बड़े एम्प्लॉयर हो, बहुत बड़े एम्प्लॉयर हो, तो क्या तुम देखते हो, क्या डिग्री चाहिए तुम्हें? कहा था कोई डिग्री नहीं, ये लैपटॉप पड़ा, हैरान कर दो मुझे, जॉब दे दूंगा। ये लैपटॉप पड़ा है, हैरान कर दो मुझे, कुछ ऐसा करके दिखाओ, आई विल गिव यू द जॉब। देखो यूटी में आके आपको फायदा तो होगा, ऐसा नहीं है कि होता नहीं है। आप जितने भी लाइक थे, माहौल चाहिए होता है। बिल गेट्स कभी बिल गेट्स ना बनता। बिल गेट्स, मेरे साथ रहो, बिल गेट्स कभी बिल गेट्स ना बनता अगर इंडिया में पैदा होता। 1975 में उसको उड़ान मिली और इंडिया के अंदर 1986 के अंदर बाकायदा कंप्यूटर सिस्टम बाकायदा आया था। बिल गेट्स कभी बिल गेट्स ना होता अगर वो ब्लैक होता, क्योंकि 1975 के अंदर अमेरिका में ब्लैक पीपल वाज नॉट कंसिडर्ड अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, दे हैव नॉट बीन गिवन द राइट्स, इवन द ड्रिंकिंग ग्लासेस वर डिफरेंट, इवन द सीट्स इन द बस वर डिफरेंट फॉर देम। बिल गेट्स कभी बिल गेट्स ना होता अगर वो औरत होता, क्योंकि 1975 के अंदर अभी औरतों को हार्वर्ड में, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के अंदर बाकायदा सीटें नहीं मिलती थी बैठने के लिए, बहुत डिस्क्रिमिनेशन थी। बिल गेट्स ना होता अगर वो मैरी गेट्स का बेटा ना होता। क्यों? इसलिए कि मैरी गेट्स आईबीएम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थी, उसने कहा मेरे बेटे का डॉसा जरा निकाल दो आगे। बिल गेट्स ना होता अगर वो स्कूल में ना पढ़ता, लेके साइड के अंदर जहां पढ़ा, क्योंकि वो स्कूल था जहां पहला कंप्यूटर आया था अमेरिका में। साबित हो गया कि माहौल का असर होता है। यू मस्ट नो दिस फैक्टर। आई एम इन यूईटी। कहो अपने आप को 10 दफा, मैं आ गया हूं यूईटी के अंदर, अल्लाह का शुक्र है, मेरे टीचर्स ऐसे ऐसे हैं, सारे फॉरेन क्वालिफाइड है, ये माहौल ऐसा है जिसमें इदरीस भाई जैसे बड़े बड़े इंजीनियर्स पढ़ के गए हैं। वो इतबार तो करो, आपको इतबार ही नहीं है, खाना खाने के बाद वो इतबार ही नहीं होता, पता नहीं खादा कि नहीं खादा, लग गया कि नहीं लग गया, फिर चलिए डॉक्टर को गए सी, डॉक्टर भी जीव जैसी, पता नहीं दवाई गई अंदर कि नहीं गई। आपको इतबार ही नहीं अपने कामों पे, आप ना अपने काम पे अड़ते ही नहीं है कि मैंने ये किया है। एक बंदा डॉक्टर के पास है, मुझे कह रहा है डॉक्टर पता नहीं क्या था, मैं कहा बस शिफा नहीं मिलती बेटा, जाओ। कहता क्यों? मैंने कहा तबीब पे इतबार ही नहीं है तुम्हें, छोड़ो सारा कुछ उसमें और मांगो अल्लाह से शिफा। रिसर्च क्यों कर रहे हो? वो 15 साल का उसका बैठ के तजर्बा है, मारे खाइए, तुम चैट जीपीटी से दवाई पूछ रहे हो, फर्क नहीं है। अगर मैं डॉक्टर जहांजेब से और डॉक्टर कमाल शाहिद के सामने अपनी यही झाड़ना शुरू कर दूं, सारी जिंदगी लग गई उनको, स्वीडन से हो गया है पीएचडी करके। सो नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप, याद रखो। सेकेंड ईयर नॉलेज एंड थर्ड ईयर इज नेटवर्किंग। तीसरे साल में अपने नेटवर्क्स बनाने हैं। बस टीचर से पूछो, अब्बू से पूछो, चचा ताया से पूछो, किस तरीके से नेटवर्क्स बना के मैं आगे निकल सकता हूं, क्या करना है मैंने, किस अंदाज से पढ़ना है, आगे बढ़ना है, ये चीजें पूछोगे, ये चीजें करोगे, नेटवर्क्स को मजबूत करोगे, कंपनी के अंदर, सोसाइटी के अंदर, हर जगह। अब फोर्थ ईयर है आपका, दिस इज द जंप ईयर, यू हैव टू एंटर इन द मार्केट। मार्केट इज फुल ऑफ वुल्व्स, यू हैव टू बी गुड प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मैं अपने बयान को खत्म करके अपने एक्सपर्ट से 3-3, 4-4 मिनट लेके बात को खत्म करूंगा। एक चीज हमेशा याद रखना, पहले मैंने आपसे टिल्ट की बात की, वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपसे कुछ लाइफ लेसन्स शेयर करूंगा, पर्सनल लाइफ लेसन्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी बंदा आपके सामने तजर्बाकार हो, कुछ हो, आप उससे एक बात पूछना जरूर, याद रखना, बात सुनना, ये ज़मीन अच्छे ज़हीन काबिल लोगों से खाली नहीं हो सकती, ज़मीन तबाह हो जाएगी। लोग हैं, जब आप इनसे मिलते हैं आपको ऐसी हरकत कर देते हैं कि वो आपको अपना नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं करते, ठीक है। ये लोग मसरूफ़ होते हैं, इन लोगों की ग़ीबत करना सही नहीं होता। ये लोग कहते हैं अरे मेरी बात वहाँ पहुँचा देगा, अब आपसे शेयर नहीं करेंगे, ये कहेंगे मेरा बंदा टाइम वेस्ट करता है, अब आपके करीब नहीं बैठेंगे, एक दफ़ा आ जाएंगे फिर कभी मुंह भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इन लोगों के पास टाइम सोने चांदी हीरे जवाहरात की तरह होता है, कोई फेंकने वाली चीज़ नहीं होती। और इन लोगों के पास सबसे बड़ी चीज़ पता क्या होती है? डिग्री, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंसेस। सुनो, गौर से सुना, मेरे साथ रहना। योर फर्स्ट थॉट
is not your responsibility, but the second thought and everything which follows is your responsibility. पहली सोच जो आ रही है वो आती है, वो कंडीशनिंग है, लेकिन उसके बाद जो सोचें आ रही हैं, अब आपने वो पहली सोच को क्यों अपने जहन में इतनी देर तक रखा कि दूसरी सोच भी आई है उसकी बेस के ऊपर। स्टिमुली और रिस्पॉन्स में छोटा सा फर्क होता है, वही आपकी पर्सनैलिटी को बिल्डअप कर रहा होता है। नेवर इग्नोर द गैप्स in between, the period, the gap when you visit canteen, the gap when you are in hostel. These gaps, if we combine all these gaps, it will become a new life. Number 2, batch similar tasks. अगर फोकस को सही करना चाहते हो, सिमिलर टास्क को बैच कर लो। जैसे सारी ईमेल्स का एक ही दफ़ा जवाब दे दूंगा, सारी कॉल्स एक ही दफ़ा कर लूंगा, या सारी अब कॉल्स ही करूंगा। अब ये नहीं कि कॉल भी कर रहा हूँ, चैप्टर भी पढ़ रहा हूँ, फिर कॉल कर रहा हूँ। ये जो ट्रांजिशन है ना, ये फोकस को ख़त्म कर देती है। तो ये 3 रुकनी फार्मूला ले लो, ग्रुप, एग्जीक्यूट एंड मूव ऑन। ग्रुप द टास्क, एग्जीक्यूट एंड मूव ऑन। ये मैंने तो खास तौर पे अपने तौर पे सोच के लिखा जो, हाँ ये बड़ी प्यारी बात है। सारी दुनिया को हरा के आगे निकल जाओगे, बेहतरीन इंजीनियर बन जाओगे। खास तौर पे इंजीनियर की बात कर रहा हूं मैं, खास तौर पे, क्योंकि मशीनों के दोस्त होते हैं। सुनो, चीजें हार्ड हो जाती हैं तो आप छोड़ते हैं नहीं, ऐसा नहीं कोई करता, क्योंकि पहले आप लोग हार्ड के आदी हैं, बहुत पढ़े हैं आप लोग, मुझे पता है, इंटर में, मैट्रिक में। चीजें बोरिंग हो जाती हैं तो आप छोड़ते हैं। आधी दुनिया इसलिए छोड़ती कि मैं बोर हो रहा हूं, मजा नहीं आ रहा। बस मजा नहीं, ये सब सजा है। बोरियत आए ना, अब भी करना है। मुझसे एक बंदे ने पूछा, सुभान भाई इतनी टॉक्स देते हैं आप, कल दोपहर को मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के अंदर बयान है, कल रात को मैं एक और जगह चला जाऊंगा, परसों मेरा जुम्मा है, जुम्मा बहुत शानदार होता है, आप भी आइएगा, उसके बाद फिर मैं कराची चला जाऊंगा, दिन रात बयान आता है। कहता आपको कभी कभार थकन नहीं होती, उकताहट नहीं होती? मैंने कहा देखें, उकताहट हो बयान तो करना है, थकन है बयान तो करना है, मजा नहीं आ रहा बयान तो करना है, आज डिप्रेशन सा है बयान तो करना है, जाने को दिल नहीं कर रहा बयान तो करना है, बयान तो करना है। और क्या करना है? जब जिंदा है तो काम तो करना है। किसी से पूछा था कि मोटिवेशन क्या, तो मोटिवेशन क्या होती है? जो चीज तय कर ली करनी है बस। डिसिप्लिन नहीं है, छोटी छोटी बातों में मोटिवेशन चाहिए होगी। सब्र नहीं है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आएगा। फोकस नहीं है, हर बार डिस्ट्रैक्ट करेगी। सो बोरिंग के ऊपर कभी चीज आने ना देना। नाउ लास्ट थिंग, देन आई विल फिनिश माई टॉक्स टुडे। हम खाने की तरफ बढ़ेंगे। देख लेना जरा, खाना आ गया है। आप अपना लाइफ के अंदर यूटी में जो 4 साल हमने गुजारने और फिर सारी जिंदगी गुजारनी है, आइडियल पर्सनालिटी जिसको भी आप बनाएंगे ना इंसान को, चाहे वो सोशल मीडिया की हो, चाहे वो कोई पुराना आदमी हो या जो भी हो, वो चीज़ आपको आगे लेके जाएगी या पीछे लेके जाएगी, वही आपका सब कुछ बन जाएगा। चेक करना। मदीना अली पूछता है, अली कौन पीछे खड़ा, उससे पूछा आ गया खाना, या उसको को खाने को प्रिपरेशन में लेकर आए। हमारे नज़दीक जो आइडियल पर्सनालिटी होनी चाहिए ना, बस लास्ट है, उसके बाद मेरे साथ रहेगा, वो पर्सनालिटी जो इंसानी ज़िंदगी के तमाम डायनामिक्स को एक्सेलेंट अंदाज से टच करती हो, वो आइडियल पर्सनालिटी होती है। और ऐसा है बहुत कम। मेरे पास आते हुए मैंने एक बहुत मशहूर नाम को स्टडी किया आपके लिए, क्योंकि वो नाम आप में बहुत मशहूर है, और वो है आइंस्टाइन। द पर्सन who is responsible for the entire engineering, the person who invented the speed of light, the person who invented law of thermodynamics. And without Einstein, maths and physics will not exist. मेरे पास उसकी रिसर्च पढ़ी। Einstein was great in physics, but was he a good human? Was he a successful human? No. प्राइवेट लेटर्स इसके पास है, ओरिजिनल लेटर्स आइंस्टाइन के मैंने देखे। कह रहा है कि आई एम द लूजर, अपनी बेटी को लिख रहा है, आई एम द लूजर। बिहाइंड दैट ग्रेट लेजेंड वाज एन ऑर्डिनरी ह्यूमन हु वाज ओवरवेल्म्ड एंड स्ट्रेस्ड, क्रश्ड अंडर द वेट ऑफ हिज ओन नर्वस सिस्टम।
1903 میں اس کی پہلی شادی ہوئی اس کی فیلو فزسٹ کے ساتھ, 2 بچے ہوئے. 2 بچوں سے ساری زندگی نہیں ملا. بیوی کے ساتھ طلاق ہو گئی 1914 کے اندر. 1914 میں تھیوری آف میس ریلیٹیوٹی کو کام شروع کیا اس نے. دن میں 18 گھنٹے کام کرتا تھا, نہ سوتا تھا نہ کھاتا تھا. انسومنیا ہو گیا اس کو, نیند نہیں آتی تھی, پیٹ میں السرز ہو گئے. اور اس کے بعد 1920 کے اندر he became a global icon. He won Nobel Prize and he went to every country of the world. But that spotlight didn't bring peace in the life of Albert Einstein. He was dying. He unlocked the secrets of universe, but he couldn't unlock the secret of his own personality. اس طرح بیٹی کے خط میں 2 جملے لکھے, غور سے سننا. You cannot outrun your nervous system. Don't make the mistake which I have made. اس کے بعد اس نے ایلسا سے شادی کی, اس کی کزن تھی, پھر طلاق ہو گئی. اس نے ایک جملہ لکھا اپنی لائف کے بارے میں کہ my life is a shipwreck. So there is a powerful force. یہ آخری ہے اس کا جو میں بول رہا ہوں جملہ. اس نے لکھا اپنی بیٹی کو, there is a powerful force in this universe which science can never explain and that force is love. میں نے آئنسٹائن کا نام بہت سے ناموں میں چنا ہے. انسانی تاریخ میں بہت سے نام ہیں. کئی فلاسفر ہیں, نیٹشے بھی ہے, برنارڈ شاہ بھی ہے, کئی اسپورٹس مین ہیں, کئی سنگرز ہیں, کئی فیروز ہیں, کئی ایکٹرز ہیں. اس کا کیوں چنا؟ اس لیے کہ کچھ نادان نا سمجھ قسم کے لوگ نبی پاک کی ذات سے اس کا موازنہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں حیران رہ گیا کہ مطلب کہاں یہ, کہاں وہ, تو کجا من کجا, کہاں میں کہاں آپ. نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھیں. میں ایک کالج میں تھا, یونیورسٹی میں, انجینئر کھڑا ہو گیا, آپ کی طرح بیٹھے بیان ہو رہا تھا, کہتا سر سبحان ٹیل می what Sirat says about the life of an engineer. Any guidance in Sirat for me? I'm an engineer. Any guidance? میں نے کہا یاد رکھنا یہ ہستی جس کی تم بات کر رہے ہو, پہلے تو یہ سن لو, جب ان کا کلام میں سناؤں گا اور تم سنو گے, تم بالکل بت بن جاؤ گے, تمہارا جسم پورا کان بن جائے گا. کیونکہ عبادتیں بہت سو نے بہت سی کی, اور جو ابوبکر صدیق نماز پڑھتے تھے وہ نمازیں باقی بھی اسی طرح ہی پڑھتے تھے, لیکن صدیق اکبر کو رتبہ کیسے ملا؟ عشق رسول کی وجہ سے ملا. اور اقبال اتنی بڑی ہستی نے اتنی بڑی بات جو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, کہ سب کچھ تیرا تب ہے جب تیری زندگی میں ان کا عشق ہے. کبھی بھی اس ہستی سے اپنی نظریں نہ ہٹانا. میں نے کہا سن لے انجینئر صاحب, میں کوئی لمبی تحقیق بیان نہیں کروں گا, میرا ذہن یہ ہے کہ میں انشاءاللہ مستقبل میں پروفیشنلز کے لیے الگ الگ سیرت کی گائیڈنس کی بکلیٹس لے کر آؤں گا, بٹ ناٹ ناؤ. ادریس بھائی کے ساتھ مشاورت جاری ہے اس میں. وی ول برنگ دیز آؤٹلیٹس فار دیز بکلیٹس فار مینی سارٹ آف پروفیشنلز. لیکن اس کو میں نے پہلی بات بتائی, میں نے کہا سنو یہ ایک حدیث سنو. نبی پاک نے فرمایا This is from the beauty of person's Islam that he leaves everything which is not of his concern. انسان ہر لا یعنی بات کو چھوڑ دے, یہ انسان کے اسلام کی خوبی میں سے ہے. جاؤ کر کے دکھاؤ مجھے. یہ ایک بات صرف کہی کہ اپنا فوکس سیٹ کرو. اس نے لینووا کا کیوں لے لیا, اس نے آئی فون کیسے لے لیا, اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, اس کی شادی کیوں نہیں ہو رہی, اس کی جاب یہاں کیوں ہو گئی, سرے سے یہ پڑھی کیوں نہیں رہا, یا فلاں ادارے میں کیوں پڑھ رہا. دس از ناٹ آف یور کنسرن. نبی پاک کو بات اچھی نہیں لگتی تھی. 2 دن کر کے دیکھو تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا. ایک اور حدیث اس کو سنائی, میں نے کہا سنو. Allah loves that any one of you when he do something he does it with perfection. تم میں سے جو بھی کوئی کام کرے اس کو عمدگی کے ساتھ کرے, اللہ تعالیٰ کو ہی پسند ہے. اب مجھے بتائیں, آئنسٹائن کی بیوی ایک مر گئی, ایک بھاگ گئی, بچوں سے کبھی ملا نہیں. نبی پاک کی 11 ازواج تھی, اور کون تھی؟ عائشہ صدیقہ خدیجۃ الکبریٰ. اولاد کی بات کرتا تھا, سنو سیدہ کائنات کے بابا جان ہے یہ, حسن حسین کے نانا جان ہے یہ. اولاد دیکھو تربیت کیسی ہے. اور آپ کو بالکل 2 ایسی باتیں بتاؤں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. 2 بالکل ایسی باتیں. غزوہ ہوتا ہے نا, یہ چھوٹی چیز نہیں ہوتی. جہاد میں نا جنگ ہو رہی ہوتی ہے, خون بہتا ہے, تلواریں چل رہی ہوتی ہیں, جان ہتھیلی پہ لے کے نکلتے ہیں. بدر کا موقع تھا, صف بنی ہوئی تھی, ایک صحابی کا پیٹ مبارک تھوڑا آگے تھا. اب لائن تھی نا, نبی پاک جرنیل ہیں, آگے گئے, آپ نے کہا تھوڑا پیچھے کرو.
अब वो छड़ी मुबारक वो पेट को थोड़ी लग गई, उन्होंने कहा ये छड़ी लगी आपकी, मैंने इसका जो है ना रिटर्न करना है। नबी पाक ने फरमाया ठीक है रिटर्न कर लो। उन्होंने कहा जी जिस वक्त छड़ी लगी थी ना मेरे जिस्म पर कपड़ा नहीं था, तो आपका भी यही हालत होनी चाहिए। नबी पाक ने शिकमे अतर से अपना पैरान मुकद्दस हटा दिया, वो भाग के आए, चिमट गए, चूम रहे हैं, बरकतें हासिल कर रहे हैं। नबी पाक ने पूछा तुझे किस चीज ने इस काम पे उभारा? अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह देखे सामने, और देखे सामने बदर है, उधर अबू लहब अबू जहल जैसे जंगजू आए हुए हैं, अब अब्द वद भी आया हुआ है। वो 94 साल का खरांट बूढ़ा था और यानी 950 बहादुरों पे अकेला बहादुर था वो उनका। कहते सारे आए हुए हैं, क्या पता हम 313 हैं। मैंने कहा जाने से पहले बदन अकदस के साथ मस्त हो जाऊं, मुझ पे तो जन्नम की आग आराम हो जाएगी ना। ऐसे होता था जज्बा। और नबी पाक जंग में क्या हालत होती, हजरत अली शेर खुदा खैबर में वो पकड़ लिया दरवाजा और उठा के यूं फेंका। दुनिया के 3 बड़े जर्नलों के नाम सुन जाना, आज 3 बड़े जर्नलों के नाम सुन जाना जो कि जंग के अंदर सुपर बेस्ट थे। मैं नहीं कह रहा, थॉमस कार्लाइल फिलिप के 80 ने इनको रैंक किया, 3 के हज़रत उमर फारूक, अबू उबैदा और खालिद बिन वलीद। दीज 3 वर मैग्निफिसेंट, अलग अलग जंगी क्वालिटीज थी। हज़रत अली की तो शान क्या है, उनको तो जो कुछ मिला नबी पाक से डायरेक्ट मिला है। और वो पकड़ के शील्ड, वो दरवाजे को उन्होंने ढाल बनाया और फिर वो दरवाजा फेंक दिया यूं। अबू उबैदा है, कहते हम 7 बंदों ने दरवाजा उठाया, उठा नहीं सके, ऐसी ढाल मजबूत थी वो। और तली फरमाते हैं कि जब जिहाद का मैदान गर्म होता आंखें पथरा जाती, बड़े 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 बहादुरों के कलेजे पानी हो जाते। हम देखते नबी पाक तन्हा सबसे आगे जा रहे हैं, और हम में से जो नबी पाक के पहलू में आता ना अपने आप को सबसे ताकतवर समझा करता था। और एक तरफ ये और दूसरी तरफ आओ, एक साहबी कहते जब हिजरत हुई ना मदीने की, मैंने हुजूर को उस दिन देखा, हुजूर मुस्कुरा रहे थे, और मैंने विसाल से कुछ दिन पहले देखा, हुजूर उस वक्त ही मुस्कुरा रहे थे। कहते सारी जिंदगी नबी पाक मुस्कुराते रहे, गुफ्तगू करते, आराम से करते, आहिस्ता करते, अलग अलग लफ्ज को देखा जा सकता, 3 दफा दोहरा दिया करते थे, हर एक का साथ देते। देखो कितना एक्सट्रीम है, नोट किए एक्सट्रीम कितना है, इधर उधर। ताइफ में पत्थर आए, हुक्म आया उड़ाने इनको, प्यारे तू हबीब है। ये क्या किया इन्होंने, हमने देख लिया है, ये दोनों पहाड़ों को मिला देते हैं, नस्लें स्मैश हो जाएंगी इनकी। उधर नबी पाक ने कहा, फरमाया नहीं या अल्लाह जो मिशन दे के भेजा गया हो ना, अगर इनमें नहीं हो रहा तो उनकी जनरेशन में हो जाएगा। और दूसरी तरफ एक औरत ने कुरैश की चोरी की, आ गई सिफारिशें, ना हाथ काटे बड़ी है, बहुत बड़ा होता है। नबी पाक ने फरमाया आज ये ना हुआ, क़यामत तक फिर मेरे दीन के अंदर हर बड़ा बंदा जो करेगा ना उसका हाथ फिर नहीं कटेगा। कैसी एक्सट्रीम है, क्या क्या बताऊं आपको। नबी पाक से ना इश्क कर लो। आज इस दफ़ा ना नबी पाक का 1500वां जश्न विलादत था। मैं एक जगह पर गया, मैंने मौलवी साहब से कहा, मैंने मौलवी साहब लड़के बैठे, इनको भी बताएं नबी पाक का 1500वां इश्क विलादत है, ज़रा बताएं। कदों सुन्नतें भी नहीं रखी इसने, क्या बताएगा। मैंने कहा ये ना कहें, कह के देखें इसको, बज़ाहिर आपको लग रहा है, कह के देखें, पता नहीं इसके दिल में नबी पाक की कितनी मोहब्बत है। आपको क्या पता, नबी पाक की मोहब्बत ये इसका पर्सनल मामला है, ये इसका जाती मामला है। चेक तो करें जरा आप, नहीं आपका सबका बताएं, है नहीं रिश्ता, है नहीं रिश्ता, वो है, आए क्यों इस दुनिया में, हर सांस क्या है ये, हर एक का रिश्ता है। जरा सी बेअदबी माज़अल्लाह हो जाए कैसे खून खोलता है, ये रिश्ता नहीं है। खड़े होकर दुरूद सलाम लहक के बचपन से पढ़ रहे हैं, हर एक का अपना एक रिश्ता है, अल्लाह से भी है, नबी पाक से भी है, नबी पाक से है तो अल्लाह से है। तो आइडियल पर्सनालिटी इज ओनली नबी पाक। 4 साल हमने गुजारने हैं इंशाल्लाह। अब हमारे जो टीचर्स हैं वो कुछ आपके साथ शेयर करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं। जो अहम तरीन 2-4 बातें हैं वो मैं एंड पे लूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं। हाशिम भाई एवरीथिंग इज़ रेडी? अच्छा चले, हमारे डॉक्टर जहाज़ेब साहब जो कि UET लाहौर से हैं और एसोसिएट प्रोफेसर हैं सिविल के, इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब की PhD किस मुल्क से? ऑस्ट्रेलिया से PhD हैं। इंशाल्लाह ये कुछ इंसाइट्स आपको बताएंगे, आपके टीचर हैं, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। ऑलराइट जी, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। सुभान भाई ने माशाल्लाह हर कॉर्नर को कवर किया। जो चंद बातें मैं आपके लिए सोच कर आया था कि मैं आपसे करूँगा, उसमें से बहुत सारी सुभान भाई ने की। मैं सिर्फ रीआइट्रेट करूँगा। माइक थोड़ा सा पास
जी मैं सिर्फ आपके सामने कुछ बातें रीआइट्रेट करूंगा, आपके सामने रिपीट करूंगा. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे 16 ईयर्स हो चुके हैं यूईटी लाहौर में पढ़ाते हुए, और इस दौरान मैं ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ पर मैंने पीएचडी की, पोस्ट डॉक्टरेट किया, 5 साल मैंने वहाँ पर भी गुजारे. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने इन पिछले 16 सालों में डिटीरियोरेट होती हुई देखी है वो है अदब. जो रीसेंट लॉट्स आ रही हैं स्टूडेंट्स की, दे लैक रिस्पेक्ट फॉर द एल्डरलीज. आपको अगर आप अदब नहीं करेंगे तो बचपन से आप सुनते आ रहे हैं कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब. मैं कहता हूँ बदनसीब. तो आपको सबसे पहले चीज़ ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आपको अपनी लाइफ में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो मिसिंग है इस जनरेशन से, जिसको जनरेशन जी कहते हैं अक्सर सुभान भाई अपनी टॉक्स में, तो मैंने ये खैर इनसे ही सीखा, अदरवाइज आई वाज नॉट एबल टू रिकग्नाइज दिस बिकॉज वी एक्चुअली स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन थिंग्स विच आर टेक्निकल इन नेचर. तो ये जो सोशल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं ये सुभान भाई से सीखने का मौका मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम. तो कुछ थोड़ा बहुत अर्ज भी होते हैं कि हम भी कुछ स्टडी करें, देखें, पढ़ें. इस जनरेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम बिला ताखिर मैं इदरीस भाई से बात करूंगा. डॉक्टर जहांसेब ने अदब का बताया और उसके लर्निंग का बताया. इदरीस भाई जैसे मैंने आपको बताया 8 कंपनीज़ के सीईओ हैं और इसके अलावा पूरी दुनिया में इनका चक्कर लगता है और इंजीनियरिंग की फर्म है इनकी, और बल्कि बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, और बाकी इनका इतनी देर के लिए यहाँ आना बैठना ये एक काम है. जाहिर बात है अपनी मसरूफियात होती हैं माशाल्लाह. अभी उन्होंने जाना भी था, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप ज़रूर कुछ कह के जाएँ. अजीज़ भाई से मैं पॉइंट्स लेता हूँ बयानात के, तो आज मैंने इनसे पॉइंट्स जब लिए आपको कहने के लिए उन्होंने 2 पॉइंट्स मुझे भेजे. मैंने जानबूझ के उन दोनों पॉइंट्स का 1% भी टच नहीं किया कि ये खुद करें. आपको सुन के हैरानी होगी, इदरीस भाई जुबैर हॉल में दर्स देते थे. इदरीस भाई पूरी यूईटी के दौरान हफ्ता और रिश्तों में रेगुलर जाते ही नहीं, लेके जाते थे, और आज अल्लाह ने कितना बड़ा रुतबा दिया इनको. लेट्स लिसन some very fruitful words from इदरीस भाई, फिर वो इजाज़त चाहेंगे इंशाल्लाह. इनका आना हमारे लिए बहुत बड़ी सादत है. सुभान अतारी यूथ टॉक्स के सरपरस्ते आला भी यही हैं. एक तो मैंने सुभान भाई से कहा था कि अपने लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स को ये बताइए कि अपने वक्त का ज़िया नहीं करना. ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात भी है. ठीक है. और एक ये चीज़ है कि अपने आप को आप लोग बिज़ी रखें. अपने आप को आपने 4 सालों के अंदर बिज़ी रखना है. और तीसरी चीज़ ये है कि अपने आप को मोबाइल से परहेज़ करवाना है. ठीक है. क्योंकि मोबाइल से परहेज़ कराना सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये जो चीज़ें जो आज आप लोग इंजॉय कर रहे हैं, एआई इंजॉय कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो इंजॉय कर रहे हैं, ये जो हम जिस एआई के बारे में बात कर रहे हैं, रोबोटिक्स में बात कर रहे हैं, इसमें हमारा मतलब जो न्यू जनरेशन है इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है. ये सारे जो आपके सीनियर्स थे उन्होंने टेक्नोलॉजी पे काम किया और वही आज आप लोग इंजॉय कर रहे हैं. अब आपने ये देखना है कि मतलब जो आपसे आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसको आप क्या दे के जा रहे हैं. लेकिन ये याद रखिएगा, अगर आप टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स इस लेवल पे जा चुकी हुई है, एआई इस लेवल पे जा चुकी हुई है कि अगर आप नहीं करेंगे, अगर यूईटी वाले नहीं करेंगे तो दुनिया तो तरक्की करेगी. ये ध्यान में रखिएगा. ठीक है. तो इसलिए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को आपने बिज़ी रखना है. ठीक है. क्योंकि सबसे मैं बार बार कहूँगा कि बिज़ी रखना है. बिज़ी मोबाइल के अंदर नहीं रखना. मोबाइल के अलावा आप जो मर्ज़ी करें, आप क्रिकेट खेलें, आप फुटबॉल खेलें, आप कुछ भी करें, लेकिन बिज़ी रखें. इज्तिमात के अंदर जाएं, दर्स दें, पढ़ाई करें. ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ आपने मोबाइल नहीं ज़्यादा यूज़ करना. तो ये मतलब अगर आप आज समझ जाएंगे तो आने वाले वक्त के अंदर जो है ना वो आपके लिए बड़ी ये काबिले एतमाद चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ. क्योंकि अदरवाइज़ मेरे पास अब स्टूडेंट्स आते हैं यूईटी के, मेरे पास इस वक्त यूईटी के, क्योंकि मैं ख़ुद यूईटीएन हूँ, मेरी ख्वाहिश होती है कि मेरी कंपनी के अंदर कोई बंदा अगर आए ना तो यूईटीएन आए. लेकिन आप ये सोच के हैरान होंगे कि मेरी कंपनी के अंदर यूईटी के ना होने के बराबर इंजीनियर्स हैं. रीज़न ये है कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आते, बिल्कुल नहीं पढ़ते, कोई चीज़ तैयार नहीं करते. अगर इनके आप जीपीए देखेंगे मतलब आपकी इतने ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन अगर आप उस बंदे से बात करेंगे तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली.
क्योंकि उसने कभी पढ़ा ही नहीं होता, उस लहजे से उसने कभी पढ़ा ही नहीं होता कि उसको कोई लर्न हो जाए, मतलब कोई चीज़ उसको नहीं आती होती। मेरा तो मतलब स्टाइल है सुभान भाई, मैं पूछता होता हूँ कि आपने अगर फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो मेरी मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग थी, तो मैंने कहा यार आपके 40 सब्जेक्ट्स हैं, 40 सब्जेक्ट्स में से कौन सा सब्जेक्ट आपको आता है, मैं उधर से क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि मैं एक्चुअली सवाल उससे पूछना मतलब टेक्निकली रिप्लाई नहीं चाह रहा होता, लेकिन मैं ये सिर्फ देखना चाह रहा होता हूँ कि यार वो बंदा कहाँ से बोलता है, क्या बोलता है आगे से, ठीक है। तो अगर आपको बिल्कुल बेसिक ही नहीं आएंगी चीज़ें, आपकी जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट आपकी थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर नहीं है। ज़बरदस्त। ये ज़हन में रखिएगा कि जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है, ये जितना आपका बेसिक जो नॉलेज है इंडस्ट्री के अंदर, आपसे इंटरव्यू में यही पूछा जाएगा। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपने मैटलैब के बारे में बताएं, आप हमें डिज़ाइनिंग बताएं, इंजन बनाना बताएं हमें, ये कोई नहीं पूछेगा। आपको बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स पूछे जाएंगे जो आप सेकेंड ईयर में भी पढ़ के आए हुए हैं। लेकिन ये कि जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है, इसको आपने बहुत आराम से और बड़े प्यार से जो है ना संभाल के रखना है इसको, क्योंकि अगर आपकी ये बेस बन जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो आप ख़ुद भी कामयाब हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि आप अपने लिए नहीं आए यहाँ पर, आपके पीछे बहुत सारी दुआएं हैं, आपके बहन भाइयों की दुआएं हैं, ठीक है, आपके माँ बाप की दुआएं हैं, आपके रिश्तेदारों की दुआएं हैं, ठीक है, आपके दोस्तों की दुआएं हैं। तो आपने उनका भी ख्याल रखना है। खाली ये नहीं करना कि मैं आ गया हूँ, अब मैं यहाँ पे आके टाइम ज़ाया करूँ, कंटीन पे बैठे रहूँ और मोबाइल देखते रहूँ। मतलब काइंडली इसको आप रिस्पेक्ट करें। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, ये तो मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जितनी यंग जनरेशन है, आप लोगों को तो अपना मुँह नहीं धोना आता, ठीक है। मतलब मेरी बात को माइंड ना कीजिएगा, ये रियली ऐसे है। हम मुंह धोना किसको कहते हैं? आज ही अगर एक पोस्ट निकाल देंगे ना, तो आपको तो अपनी सीवी भी भेजनी नहीं आती। सीवी के ऊपर हम धोते थे ना, मतलब जब, तो हम उस वक़्त डाक के थ्रू जाया करती थी। हम बैठ के लास्ट फाइनल ईयर में बैठ के हम सीवीज़ प्रिंट करते थे, प्रिंट करके उसको बड़े देखते थे कि यार जो बंदा लेटर खोलेगा उसको क्या मिलेगा। अभी इतना आसान हो गया, ईमेल से भिजवानी होती है। कोई बंदा कवर लेटर नहीं लिख रहा, कोई बंदा ईमेल के अंदर उसको पेस्ट करना पसंद नहीं करता। मतलब जो सुभान भाई ने बताया कि कम्युनिकेशन स्किल आपको पता ही है, वो खाली स्पीकिंग नहीं है, राइटिंग भी है उसके अंदर, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर सीखनी है। यूईटी से ज़्यादा बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर जो प्राइवेटली पढ़ा रही हैं। हमारे दौर में उस वक़्त नस्ट और जीआईके और यूईटी होती थी, लेकिन आज देखें आप बहुत बड़ा कंपटीशन है, आपको नौकरी नहीं मिलनी। मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, जब तक आप ये सारी चीज़ें जो सुभान भाई ने कही हैं, डॉक्टर साहब ने बताई हैं, और बाकी भी जो दोस्त अहबाब कहेंगे, तो ये एक सेशन ये इसलिए रखा गया है फर्स्ट ईयर का, ताकि आपको इनिशियली बता दिया जाए कि आपने ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपके ऊपर ही है। इस वक्त यूईटी के पता नहीं कितने लोग हैं जो इस वक्त जॉबलेस हैं, तो आपने डिसहार्ड नहीं होना, सिर्फ ये चीज़ें अपना लें जो यहाँ पे बताई जा रही हैं। जब हम पढ़ा करते थे उस वक्त भी सुभान भाई बयान दिया करते थे यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो ये उस वक्त भी स्टोरियाँ सुनाया करते थे कि हाँ जी एलन मस्क ने ये कर लिया, मतलब मैकडोनल्ड ये थी, होंडा कैसे बनी, ये सारी चीज़ें जो है ना ये सीखा करते थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया, और इसलिए हमने इनका साथ नहीं छोड़ा। तो इनको काइंडली इनका साथ ना छोड़िएगा, इनसे सीखिएगा। इनसे अगर किसी जगह पर ज़रूरी नहीं कि मतलब आप इनके पास आ जाएं और आके देखें, इनकी वीडियोस देखें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, कोई पैसे नहीं लेते, ठीक है। तो लेकिन आपको सीखने को इंशाल्लाह बहुत कुछ मिलेगा। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज भी हम यहाँ पर आज बैठे हैं, सब इदरीस भाई की शक्ल थे, और जो कह रहे के साथ रखे थी उस वक्त एक दौर था, इदरीस भाई फर्स्ट ईयर में थे, सेकंड ईयर में थे, लेकिन आज माशाल्लाह इन्होंने करके दिखाया वाकई। जज़ाकल्लाह। अब इंशाल्लाह मैं दावत देता हूँ डॉक्टर वसीम साहब को, एनसीबीएनडी के ये पहले एचओडी थे, आज अपना एआई का सेटअप रन कर रहे हैं इंशाल्लाह। अब हम कुछ ही देर में खाने की तरफ भी बढ़ रहे हैं, हमारे दो मोज़ेज़ डॉक्टर साहिबान हैं, इसके बाद इंशाल्लाह हम खाने की तरफ बढ़ेंगे। पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा आज आपके साथ। देखिए आज बहुत से ऐसी पंचिंग लाइंस और ऐसे पंचिंग पॉइंट्स आपको मिले हैं कि शायद अगर आप लिख लेते तो भी अच्छा था। वैसे वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, तो ये जीपीटी को देख के उससे ट्रांसक्रिप्ट लिया जा सकता है। तो सेकेंडली ये कि बहुत सी बातें करने वाली
امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ ایک ہی دن میں ساری منزلیں طے نہیں کر لیتے, ساری کی ساری ترقی کی منزلیں ایک ہی رات میں نہیں طے ہو جاتی ہیں, ایک ٹائم لگتا ہے, ایک بیج بویا جاتا ہے, پھر اندھیرے میں رہتا ہے, اور ایک مدت کے بعد پھر وہ نکلتا ہے وہاں سے. میں صرف یہ چیزیں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ جہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بہت سی آپ کے پاس نصیحتیں ہیں, بہت سے راستے ہیں, ہوتا یہ ہے کہ جیسے بول دینا کہ موبائل یوز نہ کریں, اٹس ویری ایزی, لیکن کریں کیسے اس کو امپلیمنٹ کریں کیسے, اس کو امپلیمنٹیشن کا فیز. میں کہتا ہوں بھئی جھوٹ نہیں بولنا, آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے. بھئی کریں کیسے, جو کام ہمیں مشکل لگتا ہے نا, اس کے لیے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں, جو چیز آپ کو مشکل لگتی ہے نا, اس کا پاتھ وے نہیں ہوتا آپ کے پاس, صرف سمپل چیز ہے. وہ مشکل تب تک مشکل ہے جب تک آپ کے پاس ہاؤ ٹو ڈو کا میتھڈ ہی نہیں ہے کہ میں اس کو کروں کیسے. جب آپ کو اس کے سٹیپس ڈیفائن ہو جائیں گے, میں نے پہلے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, دین یو ول بی کانفیڈنٹ, اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ہاں مجھے پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے. ابھی کیونکہ آپ لوگوں کا فرسٹ فیز ہے, آپ لوگ یو ٹی کو جوائن کیا آپ لوگوں نے, تو میں ابھی سب سے پہلے جیسے سبحان بھائی نے فرمایا کہ پہلے آپ نے سال میں نا آپ نے سب سے پہلے آگے بیٹھنا ہے, یہ کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایکسپلور کرنا ہے. سب سے پہلے آپ ایکسپلور کریں, چیزوں کو ایکسپلور کریں. آپ جیسے لاہور میں ہیں, لاہور سمجھ لیں جیسے پوری دنیا میں یو اے ای ہے نا, دبئی ہے, مرکز ہے پوری دنیا کا, وہ ہب ہے بزنس کا. اسی طریقے سے پاکستان میں نا لاہور ایک ہب ہے. آپ کسی چھوٹی جگہ پہ نہیں بیٹھے, آپ آج یو ٹی میں ہیں یا لاہور میں ہیں, تو بہت سے ایسے لوگ جو لاہور سے ہو کے گزرے ہیں نا, ان کی بایوگرافیز پڑھیے گا, ان کی ایک دفعہ بایوگرافی پڑھیں, پھر ان کا آپ یونین لیں یا انٹرسیکشن لیں, آپ کو وہ کامن چیزیں ملیں گی ایسی جس کے اوپر آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا. جب کہ یہ جو راہ ہے نا, راہ علم, ایک کتاب بھی ہے بڑی پیاری, اگر آپ اس کو پڑھیں, ابھی آئی بھی ہے ویسے شارٹ میں بھی آئی ہے یہ راہ علم, اس پوری کتاب کو میں نے پڑھا, اس میں کہیں نہیں لکھا تھا کہ یہ راہ علم جو ہے نا بڑی آسان ہے, آپ آئیں, بڑا آسان ہے, آپ آئیں, ویلکم. اس میں ہر ایک جگہ یہی لکھا تھا کہ یہ ایک مشکل اور دشوار راستے ہیں, اس کے بعد کا پھل جو ملے گا نا وہ آپ کو زیادہ اچھا ملے گا. تو پہلی میری طرف سے جو آپ کے لیے پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ بایوگرافیز پڑھیں. وہ بایوگرافیز جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جناب میں نے جن جن ہیروز کے نام دیکھے, یا میں نے یہاں پہ لاہور جو زیادہ تر اس کا دوسرا نام جو ہے نا, لاہور کا دوسرا نام جو بولا جاتا ہے وہ کہتے ہیں داتا کی نگری. تو یقین کریں وہ اس مسجد میں فجر کی نماز کا مجھے تو بڑا لطف آتا ہے. فجر کی نماز وہاں پڑھیں اور پھر جا کے کچھ بھی نہ پڑھیں, بے شک چپ کر کے بیٹھ جائیں. ایک دل میں جو ایک خاص سی روحانیت وہ چیز ہے نا, وہ ان ایکسپلینیبل ہے, آپ اسے ورڈز میں بیان ہی نہیں کر سکتے کہ وہ چیز کیا ہے. نمبر ایک چیز کہ آپ بایوگرافیز پڑھیں, یعنی یہ کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہوتے. اگر ہم دیکھیں تو جناب بس ہم سوشل میڈیا سے دیکھ رہے ہیں, انسپائر ہو رہے ہیں, تو یہ بڑی اچھی نصیحت تھی کہ موبائل کم یوز کریں. اس کے لیے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو جاتے پہلی بات یہ کہتا ہوں, شکر ہے کہ میں نے اب پڑھنا پڑھانا کر لیا جو کرنا تھا, میں نے پی ایچ ڈی کر لی. اگر میرے وقت میں یہ سوشل میڈیا ہوتا تو میں نہ پڑھ پاتا, سچی بات ہے, میں کبھی بھی نہ پڑھ پاتا. میں فیس بک پہ ہوتا, میں انسٹا پہ ہوتا, میں جناب پتہ نہیں بیسیوں ایسی چیزیں ہیں, اسنیپ چیٹ پہ ہوتا, ایسے پلیٹ فارمز ہیں کہ میں کچھ بھی نہ کر پاتا. پھر تو فیس بک میں بہت زیادہ یوز کرتا تھا, 2013-14 میں بہت زیادہ یوز کرتا تھا. یہاں تک کہ میرے سپروائزر نے, ایم فل کے سپروائزر نے ایک دفعہ کمنٹ کیا اس پہ کہ اتنی محنت آپ نے تھیسس پہ کر لو, کچھ بن جاؤ گے. اچھا, میں نے نا وہ بات ان کو میں سیریس لیتا تھا, سیدھی بات ہے, وہ میرے آئیڈیل بھی تھے, میں انہیں سیریس لیتا تھا. تب سے ڈیلیٹ ہے میری فیس بک, ڈیلیٹ ہے, اور فیس بک پہ نہیں ہوں. ایون دو کہ آپ کے پاس بہت سے رستے ہوں گے, لیکن اللہ کا شکر مجھے کبھی کمی محسوس ہی نہیں ہوئی. نہ انسٹا پہ ہوں, نہ اسنیپ چیٹ پہ ہوں, نہ فیس بک پہ ہوں. اے آئی کے ماڈلز الحمدللہ خود بناتا ہوں, اور کمپنیز کو میں کنسلٹنسی پرووائڈ کرتا ہوں. ابھی ریسنٹلی ایک کوجن لیب کے نام سے ایک بڑا فیمس سافٹ ویئر ہاؤس ہے, ان کو میں نے اٹینشن از آل یو نیڈ, جس وہ ریسرچ پیپر, اس کو آپ اگر ڈاؤن لوڈ کریں تو آپ دوبارہ ڈیلیٹ کر دیں گے, کیونکہ یہ ریڈیبل فارم میں نہیں ہے ایسا کہ آپ اسے انڈرسٹینڈ کر سکیں. اس کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر سیشنز تھے میرے, تو وہ میں نے اس کا میتھمیٹکس پیپر پہ کروایا اس کا, اور وہ چیزیں ان کو سمجھائی ہیں, ان کے اے آئی کے ٹیم کو ایجوکیٹ کیا ہے. تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں, اور
मेरे सामने कोई कहे सर मैं फेसबुक नहीं यूज़ करूँगा, मैं पीछे रह जाऊँगा, मैं इंस्टा यूज़ नहीं करूँगा, वहाँ पे तो लेटेस्ट जॉब्स आती हैं सर। भाई अल्लाह का शुक्र मैं अच्छा अर्न भी कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से। तो सबसे पहला काम अपनी डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए ना, एक छोटा सा 1 डिग्री का जो चेंज इन्होंने बताया ना, वो छोटा सा 1 डिग्री का चेंज ना डाइवर्ट कर लें अपने आप को। और मैं आपको बताऊँ इस वक्त सबसे बड़ा जो आपके लिए अलमिया ना, वो पता क्या, वो ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इससे एग्री करेंगे जनाब? आप जिस जगह पे हैं ना, वो जैसे अभी बता रहे थे कि यूईटी से तो जनाब बच्चा को पढ़ के नहीं आता। आप क्यों नहीं पढ़ते? आप पढ़ते हैं, आप नंबर भी लेते हैं, आप सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद आप पसंद ही नहीं आते। आप सीवी भेजते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, पसंद ही नहीं आते। आप किस तरीके से बच सकते हैं कंपटीशन से? बड़ा आसान फंडा है इसका। अगर आप कंपटीशन से बच के जाना चाहते हैं, वो काम करें जो सारे नहीं कर रहे। जैसे रात को जल्दी सोना, लाहौर में रहते हुए यूईटी में हो आप और आप रात को जल्दी सोएं, ये पॉसिबल जो करेगा ना वही कामयाब होगा और सुबह जल्दी उठेगा। सुबह जल्दी उठने वाली रूटीन, पहली ये रूटीन। दूसरी चीज़, आप जैसे ही काम करेंगे आपको पता चलेगा कोई भी नहीं उठता जनाब उस टाइम, आप अकेले ही हैं, आप ही अकेले हैं जो कर रहे हैं। रात को सब शुगर लगाते हैं और आप बेवकूफ़ों की तरह पढ़ें। लाइब्रेरी में कोई नहीं बैठता पढ़ने के लिए, और मोबाइल साइड पे रख के आप बुक से पढ़ने की आदत डालें, पेन से लिखने की, पेपर पे लिखने की आदत डालें। सब कहेंगे यार चैट जीपीटी है, आप कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आप जनाब करें इस पर टाइम वेस्ट। आप बोर होना सीखें, आपको चाहिए इस टाइम बोर होना। हम बोर होने से पहले ना अपना डोपामाइन रिलीज़ करते हैं। हम 30 सेकंड की वीडियो जो है ना बहुत बड़ी है, हम 3 सेकंड में देखते हैं, आगे निकल जाते हैं। हम चैट जीपीटी भी अपना डोपामाइन रिलीज़ कर रहे हैं इससे। सर ने लेक्चर पढ़ाया, आज पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, उससे पूछो कि इसके मेजर क्वेश्चन क्या हैं, कितने तरीक़ों से बताएंगे, इसके आसान जवाब बताए मुझे, जल्दी से वो कर लिया। थोड़ा सा आप हार्ड वर्किंग की तरफ आएँ, ऑटोमेटिकली स्मार्ट वर्क होगा ही होगा आपसे। ये वो रास्ते हैं जहाँ पे आपका कोई कंपटीशन नहीं है। आप करके देखें, लाइब्रेरी में बैठें और बुक के साथ कन्वर्सेशन करें, उसके बाद चैट जीपीटी यूज़ करें, उससे कोई मना नहीं कर रहा, आप करें उसको। चैट जीपीटी के अलावा जो सबसे बेस्ट चैट है आज का जेमिनाई है, जेमिनाई यूज़ करें, गूगल एआई स्टूडियो यूज़ करें, ये फ्री हैं, आप फ्री में इसको यूज़ करें, अच्छे तरीके से आप इससे लर्निंग कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से सिर्फ एक ही पॉइंट है, बायोग्राफीज़ पढ़ें। आप बायोग्राफीज़ पढ़ें, आपको कंसिस्टेंसी समझ आएगी कि लोग कैसे इस मुकाम तक पहुंचते हैं। अभी आपके पास यही क्वेश्चन है सर मैं भी करना चाहता हूं, कैसे करूं? बायोग्राफी डिटेल से पढ़ेंगे ना, आपको उसकी हार्डशिप नज़र आएगी, बजाय इसके कि उसको एक आइडिया आया, उसने एक कंपनी खोली और जनाब वो तो छा गया। ऐसा नहीं होता। 100 तरह की ना फेलियर्स होती हैं, उसके बाद एक सक्सेस होती है, और एक ही चाहिए, विन एक चाहिए। 100 फेलियर आपने काउंट पूरा करना अपना, तो काउंट पूरा आज से करें, 4 साल हैं आपके पास, 4 साल के बाद काउंट ना पूरा करें, बेरोज़गारी के दिन होंगे वो सारे। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमीद माशाल्लाह। अब मैं बुलाता हूँ डॉक्टर कमाल शाही साहब को, हमारे आखिरी स्पीकर हैं आज के। एसोसिएट प्रोफेसर हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पंजाब यूनिवर्सिटी से, अपना सॉफ्टवेयर हाउस भी रन कर रहे हैं। एआई पे इनके बहुत से लेक्चर्स हैं, और एआई के ऊपर ये पूरे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टीचर्स को ट्रेन करते हैं जाके। लेट्स लिसन सम गुड वर्ड्स फ्रॉम डॉक्टर कमाल शाही सर। सबसे पहली चीज़, बहुत सारी चीज़ें तो ऑलरेडी सुभान भाई ने कवर कर ली हैं। डॉक्टर साहब ने जो भी कहा, इदरीस भाई ने कहा, मेरा नहीं ख्याल कि इससे ऊपर मुझे कुछ कहना चाहिए। बस चंद एक चीज़ें मैं एंडोर्स करूँगा, सेकंड करूँगा सुभान भाई की बातों को, बाकी डॉक्टर साहबान की बातों को। पहली चीज़ तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, जैसा सुभान भाई ने फरमाया कि यू आर द चोज़न वंस, यू आर द चोज़न वंस। हज़ारों लाखों लोगों ने अप्लाई किया और उनमें से आपका नाम यूईटी में आया। आप नाउ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ यूईटी। आप यूईटी के स्टूडेंट्स हैं। कल को आप ही में से कुछ लोग इधर बैठे होंगे, या सुभान भाई जहां में इनवाइट करेंगे आगे आके आप लोग बैठे होंगे। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो सीईओज होंगे, एंटरप्रेन्योर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, रिसर्चर्स होंगे। तो मैं चंद एक चीज़ें जो आपको बताना चाहता हूँ, वो कोई अभी लेक्चर नहीं है, बस मुख्तसर सी चंद एक चीज़ें जो मैं सोच के आया था। उनमें से बहुत सारी बातें तो बाकी जो स्पीकर्स हैं उन्होंने कर दी। पहली चीज़ जो मैं आपसे कहूँगा, याद रखिएगा, द यूनिवर्सिटी इज़ नॉट इक्वल टू कॉलेज। यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं होती। कॉलेज में आपको ये बताया जाता है कि हाउ टू स्टडी, बट इन यूनिवर्सिटी आपको क्या सिखाया जाता है?
آپ کو بتایا جاتا ہے سوچنا کیسے. یو آر ٹولڈ, یو آر ٹاٹ ہاؤ ٹو تھنک. تو یاد رکھیے کہ آپ نے کتابوں کو رٹا نہیں لگانا, بلکہ یونیورسٹی میں 4 سال کیسے گزارنا ہے یہ سیکھنے میں کہ سوچتے کیسے ہیں. کوئی نیا سوچیں گے تبھی وہ آپ نئی چیز بنا پائیں گے. یو نیڈ ٹو پروو یور سیلف اے ہارس امنگ دا ہرڈ آف ڈونکیز. ادریس بھائی نے ابھی بات کی تھی کہ لوگ آتے ہیں لیکن وہ اچھے نہیں ہوتے. تو یو نیڈ ٹو پروو یور سیلف اے ہارس امنگ دا ہرڈز آف جو بھی ہے. باقیوں میں سے اپنے آپ کو الگ پروف کرنے کے لیے آپ کو کچھ الگ کرنا پڑے گا نا. تو یاد رکھیے گا کہ سنس یونیورسٹی از ناٹ ایکول ٹو اے کالج, یونیورسٹی میں کوئی آپ کو یہ نہیں آ کے کہے گا کہ پڑھو, آ کے آؤ پڑھو, کتابیں پڑھو, پاس ہو جاؤ وغیرہ, جس طرح کالج یا اسکول میں کیا جاتا ہے. تو یاد رکھیے گا یونیورسٹی میں یو نیڈ ٹو بی یور اون موٹیویشنل اسپیکر. آپ کو اپنے لیے خود سے موٹیویشن کا ورڈ کہاں سے نکلا ہے؟ موٹیو سے. تو آپ کا موٹیو کیا ہے؟ 4 سال بعد آپ وہیں پہ بیٹھنا چاہتے ہیں کہ یہاں آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں؟ سو واٹ از یور موٹیو؟ آپ کامیاب انسان کے طور پر آگے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں یا بس وہ پیچھے دب کے بیٹھنا چاہتے ہیں؟ تو واٹ از یور موٹیویشن, اس موٹیو سے, واٹ از یور موٹیو, اس موٹیو سے آپ کی موٹیویشن کریٹ ہونا شروع ہو جائے گی. تو اپنے لیے چھوٹے چھوٹے, جیسا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, گولز بنائیں. ایک تو بہت بڑا گول بنا لیں, 4 سال کے بعد میں کیسا ہوں گا, اس گول کو اپنے سامنے رکھ کے چھوٹے چھوٹے موٹیوز, چھوٹے چھوٹے گولز بنا کر ان کو اچیو کرنا شروع کر دیجیے. پہلی بات. دوسری بات, لاہور شہر کا ذکر ہوا. میں نے 3 سال فیصل آباد میں گزارے, تو یقین جانیے کہ میں بہت ساری چیزیں کرنا چاہتا تھا, کورسز, میں نے ماسٹرز کرنا تھا, لیکن اس انوائرمنٹ میں اس وقت ماسٹرز کہیں پہ آفر نہیں ہو رہا تھا. یو ای ٹی میں نہیں تھا, جی سی فیصل آباد میں نہیں تھا, اور ڈفرینٹ کہیں پہ مجھے ماسٹرز نہیں ملا. تو انفارچونیٹلی پھر مجھے ڈسٹنس لرننگ کرنی پڑی, مجھے اسلام آباد جانا پڑا. تو شہر اگر بڑا ہو جس طرح لاہور شہر, یقین جانیے کہ لاہور شہر ول بیکم یور ٹیچر. آپ نے سوچنا کیسے ہے, آپ نے بولنا کیسے ہے, لاہور شہر کا اپنا ایک انوائرمنٹ ہے. تو یہ لاہور شہر آپ کو بہت کچھ سکھائے گا. تو اس کا فائدہ اٹھائیے. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو اطراف سے ہوں گے, ڈفرینٹ شہروں سے ہوں گے, لاہور کے نہیں ہوں گے. تو یاد رکھیے کہ لاہور شہر میں ہیں آپ, بڑے شہر میں ہیں, اس کے انوائرمنٹ سے فائدہ اٹھا لیجئے. اپنی دوستیاں ان لوگوں کے ساتھ کیجئے جن سے آپ کو 4 سال کے بعد فائدہ ہوگا. مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ یونیورسٹی تو کچھ کوئی بھی ہو سکتی ہے, بس اسکل آنی چاہیے. تو میں نے کہا نہیں, یونیورسٹی میٹرز. آپ اس وقت یونیورسٹی یو ای ٹی میں ہیں, یو ای ٹی لاہور میں ہیں. یہ کیوں میٹر کرتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جتنے کئی ایسے لوگ ہیں جو کامیاب ہو چکے ہیں. سی اوز بیٹھے ہوئے ہیں, ملٹیپل کمپنیز کے سی او بیٹھے ہوئے ہیں, پروفیسرز ہیں, ریسرچرز ہیں, دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں. آپ کو ان کے ساتھ نیٹ ورکنگ کرنے کا موقع ملے گا, جو اگر آپ کسی اور یونیورسٹی سے پہ جاتے ہیں تو شاید آپ کو وہ موقع نہ ملتا.